نہ زمیندار کریں گے، سردار کریں گے نہ زمیندار کریں گے، سردار کریں گے نہ زمیندار کریں گے، امت کی مدد سید ابرار کریں گے، سردار کریں گے نہ زمیندار کریں گے، امت کی مدد سید ابرار کریں گے۔ اور معاشر میں بھی کہہ دوں گا فرشتوں سے کہ جاؤ، معاشر میں بھی کہہ دوں گا فرشتوں سے کہ جاؤ، اب جو کچھ بھی کریں گے میرے سرکار کریں گے، اب جو کچھ بھی کریں گے میرے سرکار کریں گے۔ مائک سے دعا کریں مفتی پرویز علیمی، مدرس مدرسہ کرتارپور۔ معزز و محتشم علماء ذوی احترام و سامعین باوقار، بالخصوص اسٹیج پر جلوہ بار اشخاص عظیمہ، ملی و فلاحی و رفاہی کام میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینے والی عظیم شخصیت، خانقاہ رحمان پور کا ایک عظیم فرد فرید حضرت خواجہ شاہد صاحب قبلہ، اور علم و ادب کے ماہر، فقہ و فتاوی سے کافی دلچسپی رکھنے والی ایک عظیم ترین شخصیت حضرت مفتی مجیب الرحمان صاحب قبلہ مدد العالی، اور ہمارے عزیز گرامی وقار خطیب برخوار عالم ذی وقار حضرت علامہ قاری احسان الحق صاحب قبلہ نعیمی، ماہر نظامت حضرت علامہ ساجد الرحمان صاحب قبلہ نائب ناظم اعلیٰ مدرسہ معینیہ چشتیہ تفسیر قرآن قداسپور، بلبل باغ مدینہ حضرت حافظ قاری اعجاز انجم صاحب لطیفی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اولیاء الا المتقون، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ جھوم جھوم کر کے ایک درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بن علی الجود والکرم وآلہ وصحابہ بارک وسلم، صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شاعر کہتا ہے جو نظر کو نواز دے مجھے اس نظر کی تلاش ہے، جو نظر کو نواز دے مجھے اس نظر کی تلاش ہے، جو نظر کو نواز دے مجھے اس نظر کی تلاش ہے، تیرے درد سے جو آشنا مجھے اس جگر کی تلاش ہے، تیرے درد سے ہو جو آشنا مجھے اس جگر کی تلاش ہے، تیرا ذکر میرا وضو دل، تیری فکر میری نماز جا، یا رسول اللہ تیرا ذکر میرا وضو دل، تیری فکر میری نماز جا، تیرا عشق بیت حرم بنے مجھے اس شہر کی تلاش ہے، تیرا عشق بیت حرم بنے مجھے اس شہر کی تلاش ہے، میں اسیر حلق اینوا تو امیر کشور لامکان، میں اسیر حلق اینوا تو امیر کشور لامکان، اے حبیب خالق دو جہاں تیری ایک نظر کی تلاش ہے، اے حبیب خالق دو جہاں تیری ایک نظر کی تلاش ہے، اے ہواؤ لالو رنگ بو میرے روبرو ہے وہ خوبرو، اے ہواؤ لالو رنگ بو میرے روبرو ہے وہ خوبرو، کوئی کہہ دے آج عید ہے، کوئی کہہ دے آج عید ہے مجھے اس خبر کی تلاش ہے،
کوئی کہہ دے آج عید ہے مجھے اس خبر کی تلاش ہے. چند منٹ کے لیے آپ کے بیچ حاضر ہو آیا. دو چار کلمات بول کر کے میں رخصت ہو جاؤں گا. نہ ہی یہ وہ موقع وہ محل ہے کہ کوئی وسیع و عریض خطاب کیا جائے. پیارے آقا کے پیارے دیواروں، آپ سب عقیدت و محبت کے ساتھ یہاں بیٹھے ہیں اور خانقاہ رحمان پور تقیہ شریف سے آپ لوگوں کا بڑا گہرا تعلق ہے. اور کیوں نہ گہرا تعلق ہونا چاہیے، کیونکہ اہل ایمان اور اہل محبت کی یہ پہچان ہے. جہاں کہیں بھی محبت کی بو ملے، جہاں کہیں ایمان کی دولت کا عظیم ذائقہ اور ٹیسٹ ملے، تو ہر وہ شخص جو ایمان کی دولت سے پیار کرتا ہے، ہر وہ شخص جسے محبت سے محبت ہے، تو ضرور اہل محبت کی بارگاہ میں جا کر کے اپنے رشتے محبت کو جوڑ کر کے اپنے دل و اذہان کو منور و مجلہ کرتا ہے. اسی لیے آپ سب اپنی محبتوں کا خراج، الفتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے سب حاضر ہوئے ہیں. اور ایک عظیم بزرگ سیدنا خواجہ فرہاد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سالانہ پروگرام کے موقع پر ہم سب یہاں حاضر ہوئے ہیں. خانقاہ رحمان پور کے تعلق سے میں 2-3 بات عرض کروں گا. جہاں تک میرا مطالعہ ہے، میں کوشش کروں گا 2-4 بات تھوڑی سی علمی کر لوں. یہاں اور بھی علماء کرام کی تعداد کافی وسیع و عریض ہے، ان کا بھی خطاب یا نایاب سنا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں بے شمار لوگوں کو پیدا کیا، جسے ہم آپ دیکھتے اور پہچانتے ہیں، اپنے آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں. لیکن اللہ رب العزت نے ان انسانوں میں بھی درجات مقرر کر رکھا ہے. ان میں سے ایک کا درجہ الگ ہے، دوسرے کا درجہ الگ ہے، تیسرے کا درجہ الگ ہے. ہر ایک کے درجے کو بلند کیا، کسی کا درجہ الگ رکھا، کسی کا درجہ یعنی درجہ اور درجہ کیٹیگری وائز ہر ایک کا ایک حصہ بنا ہوا ہے. اور اسی حصے سے اس کی حیثیت، اس کی شخصیت، اس کی علمی کارنامہ، اس کے فلاحی کارنامے، اس کی رفائی کارنامے، اس کے ملی کارنامے روزے روشن کی طرح ہم لوگ عیاں کرتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ فلاں شخص کو اللہ رب العزت نے فلاں چیز سے نوازا تھا، فلاں شخص کو رب کائنات نے فلاحی دولت سے نوازا تھا، فلاں شخص کو رب کائنات نے رفاہی کاموں سے نوازا تھا. جب ہم اس کے رفاہی کاموں کو دیکھتے ہیں، اس کے ملی کاموں کو دیکھتے ہیں، سماجی خدمات کو دیکھتے ہیں، تو ہم یقیناً یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، یقیناً اگر کوئی اس دنیا میں کوئی صحیح معنوں میں مذہب اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی کا پختہ عہد کر کے لوگوں کے سامنے آتا ہے، تو ہم اس کی تعریف و توصیف میں لگ جاتے ہیں اور ایک زمانے تک اس کی تعریف و ستائش کرتے رہتے ہیں. لیکن ہماری زبانیں تھک جاتی ہیں، لیکن ان کے کارنامے ہماری زبان سے بیان نہیں ہو پاتے. ایسے شخصیات ہیں اس دنیا میں. پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، وہ عظیم خانقاہ رحمان پور سیدنا خواجہ حفیظ الدین علیہ رحمۃ الرضوان کی ابتری شخصیت با اثر پرمغز خطاب، ان کی کتابیں، ان کے تصانیف، ان کے فارسی کے اشعار، آپ ذرا غور کریں. آج خواجہ حفیظ الدین علیہ رحمۃ الرضوان کی شخصیت کو منظر عام پر لانے کی ضرورت ہے. انہوں نے جو خدمتی، جو ملی اور سماجی اور علمی خدمات انہوں نے جو دیا ہے، ان کی جو انہوں نے جو تصانیف کیے ہیں، جو انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، جو پوشیدہ ہو چکی ہیں، جو مارکیٹ میں موجود نہیں ہے، بلکہ خانقاہ سے جڑے رہنے والے ہر ایک مرید کو یہ عہد کرنا ہوگا اور خانقاہ والوں کو یہ توجہ دلانی ہوگی کہ خواجہ حفیظ الدین اور ان کے خاندان کے جتنے مؤسسین اور عالمین نے ساری کتابیں لکھی ہیں، ان کے ساری کتابوں کو منظر عام پر لا کر کے یہ بتانا دیا جائے کہ خواجہ حفیظ الدین صرف مریدی کا کام نہیں کیا کرتے تھے، لوگوں کو صرف جوڑنے کا کام نہیں کرتے تھے، جس طرح لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف موڑنے کا کام کرتے تھے، وہی مذہب اسلام کی صحیح ترجمانی اور تصانیف کے دائرے میں رہ کر کے مذہب اسلام کا بول بالا کیا. انہوں نے جو تصانیف کی ہیں، ان تصانیف کو بھی مارکیٹ میں لانے کی ضرورت ہے. ابھی آپ پریشان ہو جائیں کہ خواجہ حفیظ الدین نے کتنی کتابیں لکھی ہیں. آپ سب خانقاہ رحمان پور سے تعلق رکھتے ہیں، بتاؤ آپ سے ہم سوال کرتے ہیں، ہم تو چند دن کے ہیں، آپ ہم سے کئی گنا عمر زیادہ رکھتے ہیں، لیکن آپ یہ بتائیے کہ خواجہ حفیظ الدین نے کتابیں لکھی تو کتنی لکھی ہے، نام کیا ہے؟ آپ جواب نہیں دے پائیں گے.
इसका मतलब यह है कि आप सिर्फ पीरी मुरीदी से दिलचस्पी रखते हैं, खिदमत से आपको कोई लेना देना नहीं है, बल्कि सही मुरीद की निशानी यह है कि ख्वाजा हफीजुद्दीन ने जो अपने कारनामे अंजाम दिए हैं, उनके जो कारनामे अभी बोसीदा पड़े हैं, मंजर आम पर ला करके फख्र से हम ये बयान कर सकते हैं कि ख्वाजा हफीजुद्दीन के खानवादे के लोग सिर्फ पीरी मुरीदी करके अपने दिल को मोड़ते नहीं है, बल्कि जहाँ कहीं भी ईमान की कमी होती है अपने तसानीफ के जरिए हर एक का रद्द खरीद भी करते हैं। ऐसी खानकाह है, लेकिन इनके तसानीफ इतने बोसीदा हो चुके हैं और इनके ताल्लुक से गैरों ने जो खलफशार मचाया है वो बयान से भी बाहर। आज ही मैं मुताला कर रहा था, दौरान मुताला किसी बदअकीदा ने इल्जाम लगाया ख्वाजा हफीजुद्दीन के बारे में कि ख्वाजा हफीजुद्दीन वो वसीला के कायल नहीं थे, वसीला के कायल नहीं थे, बुजुर्ग से वसीला दुआ मांग करके जो मज़ारों पे हम जाते हैं वो कायल नहीं थे। ऐसा भी ख्वाजा हफीजुद्दीन के बारे में लोगों ने लिखा है और ये भी लिखा है कि ख्वाजा हफीजुद्दीन सन 1333 हिजरी में उनकी वफात है, 1245 हिजरी में उनकी विलादत है। लेकिन आपको भी ये मालूम नहीं होगा कि हुजूर ख्वाजा हफीजुद्दीन की विलादत कब हुई है, उनकी वफात की तारीख क्या है। लेकिन आपको याद करना होगा उनकी तारीख विलादत क्या है, उनकी तारीख वफात क्या है, उनके कारनामे क्या है। वो लिखता है अपनी किताब में कि ख्वाजा हफीजुद्दीन का ताल्लुक महमूदुल हसन नदवी से बड़ा गहरा ताल्लुक था, वो हम ख्याल थे। बताइए, जो महमूदुल हसन नदवी अशरफ अली थानवी का मोतक़िद हो, रशीद अहमद गंगोही का मोतक़िद हो और कासिम नानोतवी जैसे बद किरदार मौलवी का शैदा हो, वो कैसे ख्वाजा हफीजुद्दीन महमूदुल हसन के हम ख्याल हो सकते हैं। ये तो नामुमकिन और मुहालात में से है कि सैयदना ख्वाजा हफीजुद्दीन उसके हम ख्याल हो सकते हैं। ये लिखता है, साफ साफ लिखता है। लेकिन अगर ऐसा ही होता और ऐसे ही लोग लिखते रहे और हर कोई ये याद रखिए, जो चीज कीमती होती है, जो चीज नुमाया होती है, हर कोई उसको अपनाने की कोशिश करती है। यही वजह है कि ख्वाजा हफीजुद्दीन अपने सीमांचल में अपने इल्म हुनर का जो डंका बजाया है, अपनों ने भी तस्लीम किया और गैरों ने भी तस्लीम किया और गैरों ने ये कोशिश की कि इसे हम अपनी जुमरे में ले आए ताकि हमारा भी नाम इनके सदके से हो जाए। लेकिन उसको तारीख को मरोड़ करके ऐसा बयान करने की कोशिश की है। जानते हैं आप ख्वाजा हफीजुद्दीन के बारे में गैरों ने क्या लिखा? साफ साफ लिखा कि ख्वाजा हफीजुद्दीन आलिमुल गैब, हुजूर को आलिमुल गैब मानते थे, जबकि हुजूर सर्वे कायनात को आलिमुल गैब मानते थे। लेकिन एक फन्नी गुफ्तगू है कि आलिमुल गैब किसे कहा जाता है और आलिम गैब किसे कहा जाता है। यहाँ मुफ्ती मुजीबुर रहमान साहब किबला तशरीफ फरमा है। आलिमुल गैब कोई भी सुन्नी सहीउल अकीदा हुजूर को आलिमुल गैब नहीं मानता है, बल्कि हर सुन्नी सहीउल अकीदा हुजूर को आलिम गैब मानता है। आलिमुल गैब और आलिम इल्म गैब में हाईली डिफरेंस बिटवीन knowledge of unseen and knowledge of all unseen, highly difference। यानी आलिमुल गैब और आलिम गैब। आलिमुल गैब का मतलब ये होता है कि हर चीज का गैब का इल्म हुजूर को है। अब यहाँ एतराज करने वाला ये एतराज कर सकता है कि आलिमुल गैब सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात है, क्योंकि कुरान में अल्लाह को आलिमुल गैब कहा गया है। और आलिम गैब का मतलब यह है कि उन सारे गैब की बातों को रसूल जानते हैं जितना रब्बे कायनात ने मेरे मुस्तफा को दिया। मेरे मुस्तफा को रब्बे कायनात ने जितना इल्म दिया उतना ही हुजूर जानते हैं। लेकिन सारे इल्म गैब को मुहीत कर लेना और आलिमुल गैब में जो अलिफ लाम मौजूद है, एक फन्नी गुफ्तगू है कि अलिफ लाम जो ये मौजूद है उसके 4 अक़साम है, 4 काइंड्स, उसके 4 तक़सीम अलिफ लाम के। उनमें से अगर हम मुराद ले लें इस्तिग़राक़ी का तो ये शिर्क हो जाए कि आपने हुजूर को रब्बुल
रब कायनात से मुसावी करार दे दिया, और किसी शय को रब कायनात का मुसावी करार दे देना, उसके बराबरी को करार दे देना, ये शिर्क है। हर कोई हरगिज़ किया। तो यही लोगों ने लिखा ख्वाजा हाफिजुद्दीन के बारे में कि हुजूर ख्वाजा हाफिजुद्दीन आलिमुल गैब के कायल थे, यानी शिर्क किया काम करते थे। अब बताइए, जब हम उनके बारे में तसानीफ को मार्केट में नहीं लाएंगे, उनके कारनामे क्या है, बदअकीदा हमारे पीछे कौन सी चाल चल रहा है, अगर उन सारे कारनामों को हम खुल करके नहीं लाएंगे तो कौन लाएगा? जो खानका रहमानपुर से जुड़े हैं और जो खानका रहमानपुर से जुड़ करके अपने ईमान और अकीदे की हिफाजत करते हैं, उसे बढ़ चढ़ करके जिस तरह आपने ये प्रोग्राम रचाया और सजाया है, यकीनन ये हक है और दुरुस्त है, लेकिन इससे कहीं गुना जरूरी है, आप इस प्रोग्राम को जब तक आप जिंदा है, आपके पास दौलत है, ये प्रोग्राम कर सकते हैं, लेकिन जब आप मर जाएंगे तो ये प्रोग्राम नहीं कर सकते। लेकिन खानका हाफिजुद्दीन से जब किताबें निकलेंगी तो हमारी नस्लें भी पढ़ेंगी और हमारे बाद जो नस्लें भी आएंगी उसे भी पढ़ेंगी और क़यामत तक वो जवान रोशन होता हुआ नजर आएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने ख्वाजा हाफिजुद्दीन, नारे तकबीर। इस बात की अहम जरूरत है। हम सिर्फ पीरी मुरीदी, हमें किसी की मुखालफत नहीं करते, हम किसी के बारे में बुरा भला नहीं कहते। जरूरत अपने दिमाग को उजागर करो। ख्वाजा हाफिजुद्दीन के इल्मी कारनामों को जानते हैं कि किस तरह उन्होंने मेहनत की है। बचपने में उनके वालिद साहब का इंतकाल हो गया था और उनके रिश्तेदारों ने ये इरादा कर लिया कि ख्वाजा हाफिजुद्दीन को पढ़ने नहीं देंगे। क्यों? इस वजह से कि वो जमींदार थे, कई सौ बीघा के मालिक थे। मौरखीन ने लिखा है कि उनको बहकाने की पूरी कोशिश की। एक रिवायत में आता है कि ख्वाजा हाफिजुद्दीन के चचा या उनके चचाजाद भाई ने एक तमाचा कस के मारा ख्वाजा हाफिजुद्दीन को। वो गुस्से से भाग गए। भागते हुए किसी मदरसे में पहुंच गए, वहीं से उनका दिल बदल गया और इल्म और हुनर में लग गए और वहीं से वो चमके। वो तो मालदार थे ना, लेकिन किस तरह इल्म और अदब की तरफ पढ़े और आज उनका नाम रोशन हुआ। लोग उसके बदखा ये चाह रहे थे कि ये ना पढ़े ताकि ये होशियार ना हो, और जब होशियार हो जाएंगे तो इनके जमीनों जायदाद को हम हड़प नहीं पाएंगे। ये पूरी कोशिश में लगे हुए थे। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। उन्होंने इन सारी चीजों को बालाए ताक रखा। वो थप्पड़ इस तरह काम आया कि ख्वाजा हाफिजुद्दीन का नाम आज पूरी दुनिया में बज रहा है। और सिर्फ ऐसे नहीं बज रहा है, बल्कि अपनों को भी अपने पास किया, गैरों को भी अपने कुर्ब में लाया, उसे भी ईमान से नवाजा, उसे भी दौलत से नवाजा और दौलत ईमान से उसे भी सरफराज किया। न सिर्फ अपने हयात तैयबा में, आज भी लोगों को ईमान की दौलत से और इसके रसूल का वो जाम पिला रहा है, वो खानका जो आज आप अपनी माथे की निगाहों से देख रहे हैं। इसलिए वक्त की अहम जरूरत है कि उनके कारनामों को सामने लाए। किसी ने क्या खूब कहा है एजुकेशन के बारे में, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन व्हिच यू कैन यूज इट टू चेंज द वर्ल्ड। याद रखो मुसलमानों, सबसे दारोमदार अहम चीज और अहम हिस्सा जिंदगी का यह है कि तुम इल्म हासिल करो, इसलिए कि इल्म ऐसा मजबूत हथियार है, जब तुम इसे हासिल कर लोगे तो पूरी दुनिया को तुम बदलने की ताकत रखते हो। पेन इज माइटियर देन स्वॉर्ड। कलम एक ऐसा मजबूत हथियार है, पेन कलम एक ऐसा मजबूत हथियार है जो तलवार नहीं काम कर सकती, वो कलम कर जाता है। इसलिए कलम को अपने हाथ लो और अपनी जिंदगी को आबाद रखो, अपने आने वाली नस्लों को आबाद रखो। इन्हीं चंद बातों के साथ अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम करता हूँ। साजिद साहब बहुत उलमा है, सबको बोलो भाई 5-10 मिनट में क्या है कि फिर 1:30 बजे नमाज का ही हजरत